I went for the darshan, but for some reason I kept crying. In her presence, for the first time in my life, I found myself. And the peace within me, the silence within me. Our mind cannot really conceive of who she really is. She's not a normal human being like the rest of us. We can never really understand who she is. She's never the same twice. I happened to meet this leper Dattan when he used to come for darshan. She used to examine his wounds all over the body, right from the tip of the fingers to the tip of his toes. And wherever there was pus, she used to lick the pus and make it clean.
नित्यतृप्ताये नमः भक्तैदे नमः ॐ नियन्द्रिये नमः ॐ निगिलेश्वरे नमः ॐ मैत्रादिवासनारभ्याये नमः ॐ महा La première fois que j'ai rencontré Amma, c'était à Paris. J'y suis allée parce qu'on m'en avait parlé une semaine avant. Donc je suis arrivée, quand je suis arrivée dans le hall avec pas mal de gens en blanc, les chants, les bouquins de son enseignement. J'ai eu un peu peur. Je me suis demandé où est-ce que j'étais, avec qui j'étais. Et puis j'ai vu des Indiens, j'ai vu des familles d'Indiens avec des enfants. Et là, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, s'il y a des Indiens, c'est que la tradition, il y a quelque chose à la tradition. Et puis ensuite, j'ai vu les enfants dans les bras d'Amma et leur réaction, et puis la réaction d'Amma avec eux. Là aussi, ça m'a apaisée. Alors je me suis dit, elle va pas te manger, vas-y. Et j'y suis allée. Et j'ai été touchée, j'ai été émue, mais j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Je me suis assise quelques instants, puis je suis rentrée chez moi. Je savais pas qu'il fallait rester. Enfin voilà, je suis rentrée. Je suis retournée voir Amma quelques mois plus tard, quand elle est revenue. Après, il y a toujours eu des doutes qui sont venus pendant un moment. J'avais
Oui, j'avais peur. Ce rapport à l'image, ce rapport au maître, les gens. Et puis, en fait, c'était un travail. C'était un travail par rapport à mon éducation, par rapport à ce que j'avais appris. Maintenant, je suis totalement apaisée avec tout ça. Et puis, depuis que je connais Amma, maintenant depuis quelques années, je suis convaincue, à force d'être auprès d'elle et de la voir agir, de la pureté de ses intentions. Et c'est comme une preuve irréfutable, c'est que l'amour existe, vraiment. L'amour pur, l'amour désintéressé, total, infini. Please. എല്ലാവരും അറിയിപ്പുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം 22-ാം തീയതി 21-ാം തീയതി ഇപ്പൊ ന്യൂയോർക്കിലെ ബിൽഡിങ്ങിൽ സെപ്റ്റംബർ 20 അമ്മ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പറ. അവിടെ ഇടിച്ചല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ റഷ്യ പല രാജ്യത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. ലോക ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയുന്നവർക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയണം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടവർ ഇമെയിൽ അയക്കണം, വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടണം. 1 മിനിറ്റെങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന്, ബാത്റൂമാണ് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, കിടക്കയിലാണ് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്, ബസ്സിലാണ് അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കുള്ളൂ. പിന്നെല്ലാവരും എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും ചെയ്യണത്. എല്ലാവരും പരസ്പരം അറിയുന്നവർ ഇമെയിൽ അയക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടയോ Amma was announcing about the World Peace Prayer on September 21st at 12 noon across the world. And Amma was requesting all her devotees to inform this to devotees, non-devotees, and whoever you want. You can email, and we should also post it on our website. ഇപ്പോൾ ഈ റഷ്യയിൽ ഇന്നലെ ധാരാളം ഈ അടുത്ത് ദിവസം വഴി ആൾക്കാരെ തീവ്രവാദികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. റഷ്യയിൽ ഒത്തിരി കൊച്ചുങ്ങളെ കൊന്നു. വലിയ കൂടി വരികയാണ്. ഇനിയത്തെ പോക്ക് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ഭയമുണ്ട്. ഉള്ളെല്ലാം വിചാരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും ശാന്തിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കും. About terrorists attacking a particular place, or human bombs, or terrorists killing innocent people, attacking embassies or consulates, or public bus stops, destroying public bus stops, and thereby killing people. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റഷ്യ സ്കൂളിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ. Someone says day by day this is increasing, and we must pray for world peace. It is high time. However, Amma feels that this is not going to end very soon. And what we see, it is not good. What we see in the world is not good, and where human race is heading. This course of human beings, the entire human race, is as if going into a deep hole, a dark, deep ditch. കൃപകൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. Only by grace will we be able to overcome. കൃപകൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച് നോക്കാം. So let us keep trying. Only grace can help us ultimately. However, let us try our best so that some relief will be gotten. രക്ഷപ്പെടും.
लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ശരി നേരത്തെ അവിടെ പോലെ പോയി. അതായത് ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് അമ്മ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടിടുന്ന പക്ഷികൾക്ക് പിന്നെ പശുക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ കൊണ്ടു നടന്ന് കൊടുക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ്. അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷികളെല്ലാം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ പക്ഷി ഓടി പറന്നു പോകും. അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും. അമ്മ ഈ ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുക്കും. അത് ദിവസവും പതിവായിട്ട്. പിന്നെ നീ അത്താഴത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചതിന് കുലുക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒന്നും തോന്നില്ല. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എണീറ്റ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്, ചിരിച്ച് വരുന്നതാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ധ്യാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയും, പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, മെൻ്റലാണോ മറ്റാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊരു സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അനക്കാൻ പാടില്ല, തൊടാൻ പാടില്ല, ഇതൊരു ഭാവസമാധിയാണ്. അമ്മ എന്തൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. In 1979, when I joined the ashram, there were just 4 or 5 people staying in the ashram at that time. The temple was a tiny temple, a very small, I would say a matchbox-sized temple, where hardly 10 people could sit and sing. We are surrounded by backwaters. There is hardly any land. And we had to physically fill each and every inch of land. So we had to literally carry sand to fill every inch of land. Day in and day out, sometimes until late night, sometimes even throughout the night. So it was a life without day and night, I would say. We spent almost all our time outside, in the open air. On some days we starved because there was not even enough food. During such occasions, Amma would visit the neighboring houses and beg food for a few of us. Externally, of course, we had problems. People did not understand Amma, the villagers mainly. Her exalted spiritual moods, even her own parents, close relatives. However, we were determined because once we met Amma, our inner world completely changed. Our attitudes towards life completely changed. It was love that guided us.
കുമാരൻ്റെ പുറത്തുള്ളവർ കേട്ടു. മറ്റേ ജോലി ഇഷ്ടമാണ്, മാറി ജോലി. ഹാപ്പിയാണ്, ഹാപ്പിയാണ്. മലയാളം അങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അവരുടെ അങ്ങനെ മലയാളം സംസാരിക്കും. മാല മേടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് മലയാളം? 60 രൂപ മാലയുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇടിയിക്കാൻ, ഇത് അച്ഛനെ തട്ടേ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ, ഇത് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ അമ്മ പ്രസാദമായി പഴം തരും, ഇത് 30 രൂപ തട്ട അമ്മ പ്രസാദമായി ലഡ്ഡു തരും, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടമ്മേ. എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടമ്മേ. കിട്ടിയില്ലേ അവള് തന്നെ വന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അവളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇട്ട് എത്ര ഭാഷയെ പറയും? 5-6 ഭാഷ പറയേ. കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്. Among us, all the children to meditate for some time. Sit in a comfortable seated posture with your spine as straight as possible, placing your hands on your knees. Keep your chin raised slightly upwards. Close your eyes and be focused within yourselves, experiencing the inner peace, the inner silence. Be present here in this very moment. മാറുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് മാറാത്തൊരു സത്യമുണ്ടെന്ന് അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലേ മനസ്സിലായി. ചെറുപ്പത്തിലമ്മ 60 വീടോളം അടുത്തടുത്താണ് വീടുകൾ, 2 സെൻറ്റ് 3 സെൻറ്റ് നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ. അപ്പോൾ 60 വീടുകളിൽ അമ്മ ചീനത്തിൽ കാടിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ 5 മണി, വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തളർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ്, ചില വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്, കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രായം ചെന്നവരാരും നോക്കാം, അവരിന്ന് കരയുന്ന കാണാം, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി കൊടുക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ ആരില്ല. അപ്പം ഇത് മുഖാമുഖം ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല, തീകുട്ടി മരിക്കണമെന്ന്, ജനിച്ചത് നൊന്ത് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം, അവരുടെ വിധിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ കുഴി എന്നതെങ്കിൽ പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന കർത്തവ്യം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരമാത്മാവിനുള്ള, അപ്പം എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് കേട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. Thank you.
എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചമ്മ. എനിക്ക് 3 കാണാമല്ലോ മക്കളെ. പിടിച്ചേരാർക്ക് എന്തൊക്കെ താണിയില്ലെന്നറിയാം. ഞാനിത് സഹിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് വെച്ചു. കാരണം തീരെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ കിട്ടുന്നില്ല, ദർശനം തരാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ആൾക്കാർ വരാം. വെള്ളി വെച്ച് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച മക്കൾ ദർശനം കൊടുക്കാൻ, ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ പുറത്താൾ വരുന്നു. കൊച്ചിനെ എഴുത്തും തുടങ്ങിച്ചില്ലമ്മ, 4 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ. അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിക്കാൻ പറ, പ്രശ്നമൊന്നും അമ്മ പഠിച്ചു. സുന്ദരനാണ് നീ, സുന്ദരനാണല്ലോ. നിന്നെ കണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആകർഷിച്ചാൽ മതി, വീട് കണ്ട് ആകർഷിച്ചു. അതിനുള്ള ആൾക്കറിയാം പ്രേമമൊക്കെ നടത്തിയതല്ലേ. നീ പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനെ ഉണങ്ങും. ചീഞ്ഞിരുന്ന് അങ്ങനെ ഉണങ്ങും, അങ്ങനെ ഉണങ്ങട്ടെ. ചീഞ്ഞ് പൂപ്പിനെ ഉണങ്ങും. മുളോട്ടി 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 നാരങ്ങയുടെ തോടെടുത്തിട്ടേ ഇവർക്ക് മുളച്ചെടി തോടെടുത്ത് ഉണക്കും. തീരെ ആളെ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോക്കാത്തില്ല. അങ്ങനെ കൊള്ളാം പറയാം, അങ്ങനെ പറയാൻ കൊള്ളാം.
എൻ്റെ അമ്മ എനക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതായി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 ആൾ വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് വരണം, അമ്മേനെ കാണണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദർശനം മോളൂട്ടി അപ്പോൾ അവരുടെയും കുറച്ചാളോടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാമ്മേ അത്ര പഠിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രേമവല്ലോ ഉണ്ടോ പേടിച്ചു പോയി. வேற வீட்டுப்பின என்ன வேலை பண்ணுவாடா? வீட்டு என்ன வேலை பண்ணுவோம்? I came down to visit Amma by train, and I remember walking into the small darshan hut where she was sitting. And when she saw me, she got up from where she was sitting and she rushed over and embraced me. And I was in shock because I had never seen someone give so much love to a stranger before. Love was just the essence of Amma that, just overflowed from her. So having that desire to serve the world became something that took over from the other desires of something for yourself, wanting a family and your own needs. Instead, Amma planted a seed of service inside of us that made us want to give our lives to serve the world. The darshan began that she would just take, and like a mother holds a child when it cries, to give them that compassion and reassurance and love to comfort them. This is something you had to see to believe. A woman who came to California from India to hug thousands of people here. And she never charges any money for her hugs. In India, she's been known to sit for as long as 20 hours and bless 20,000 people just in one day. On March 10, 2002, the first 1,200 houses were open for occupancy by the Union Home Minister of India and the highest officials of Gujarat in the presence of Amma. In 1998, Amma started a massive project to construct 25,000 concrete houses all over India over a 5-year period. The orphanage in Kerala looks after more than 500 children. In 1998, Amma started the highly specialized AIMS Hospital in Cochin in order to provide medical care to a broad spectrum of awards for nonviolence. By way of history, the first recipient of this award was His Excellency Kofi Annan, the Secretary General of the United Nations. The next year, it was conferred upon His Excellency President Nelson Mandela in Cape Town in South Africa. Today, is Her Holiness Shri Mata Amritananda Mai who is going to receive.
ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഇത് ഒരു അതാണ് പോക്കാണ് സമയം സ്റ്റൈൽ. ഇതിൻ്റെ ഈ അമ്മ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂസാണ്. അത് ഭാസ്കര മാഷിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സെറ്റിൽ. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ മാഷ്ട പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഇടയിൽ ചേർത്ത കുറച്ചും കൂടി അതിനെ ലൈവിലേ ആക്കാൻ വേണം. ഈ മാഷ്ട പഴയ സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇടയിൽ കേൾക്കാമല്ലോ. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഈ പല്ലവി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല സീരിയസ് ആണ്. പഴയ 2 പെൺകുട്ടികളൊക്കെ എടുത്താൽ ശാലിനി എൻ്റെ കുട്ടി നന്നായിരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് നല്ല കഥ. കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വരെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കുന്നത്. Yeah. This is good? Yeah, this is good. Large? Du Bonazio, c'est un effort pour qu'on donne quelque chose. Back inside. Huh? Okay. Divagar. Divagadi? Namaskar. Sorry. No, you got to go only. I'm going to get this. Oh, wow, everybody's getting on. I don't have a Every year, Amma travels all over India, right from the south of India to the north, covering most of the states in the country, where she visits, giving her programs and meeting the people from all walks of society there. It's also for the ashram residents, it's also like a pilgrimage where everybody travels with Amma, and at each place Amma, where we have ashram, Amma stays for 3 days or 3 or 4 days, and other places we have public programs for the evening and then travel during the daytime. And it's like, when Amma travels, in the afternoon she stops for serving lunch to everybody. She has a question answer session. In the evening there is bhajans, meditation. So it's a real spiritual experience for all those who travel with her. And in most of the places we have our charitable projects, like the housing scheme, the pension or the orphanages. So, Amma also visits these organizations normally for 3 or 4 months. Amma travels extensively in India.
സേവനം പറയുന്നത് സനാതനധർമ്മത്തിൽ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും രണ്ടല്ല. സൃഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിരൂപത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് ഈ നാനാത്തിൽ കാണുന്നത്. സമുദ്രവും തിരയും രണ്ടല്ല. തിര തന്നെയാണ് സമുദ്രമായിട്ട് വരുന്നത്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് തിര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു ശില്പി ഒരു കല്ലിനെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ ശില്പത്തെയാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിൽ, കല്ലിനല്ല. അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പരൂപത്തിൽ ഒരു തേനീച്ച ചെയ്ത് പുഷ്പത്തിൻ്റെയും തേനെയാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഈശ്വരത്തെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നവരെ ഇപ്പം 100 ജന്മത്തിന് 1000 ജന്മത്തിന് ആളുകൾ പിടിച്ചടക്കി അനേകം പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് വേദനിച്ച് വിളിവെക്കുന്നു. ആരോധന എൻ്റെ ചെവി കേൾക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അനുഭവതലങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ മനസ്സ് വെള്ളത്തിൽ വീണ പോലാണ്. ആ കപ്പലണ്ടി വളഞ്ഞ കപ്പലണ്ടി കുരുവാണ്. ഞാൻ ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരുമായി നിൽക്കുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. Il t'appartient d'agir sans jamais un regard pour le fruit de l'action. Ne fais jamais du fruit de l'action ton mobile. Demeure égal dans le succès comme dans l'insuccès. Ceux pour qui les fruits de l'action sont leur mobile méritent la pitié. जलती हुई Il manquait de gens pour essuyer les visages des femmes, parce qu'on demande à essuyer les visages qui transpirent, qui ont plein de maquillage et tout ça. Et donc je suis arrivée à peu près à 8h du matin et je pensais faire ce CEVA pour 1 ou 2 heures. Et en fait, j'ai été là de 8h du matin à 4h30 de l'après-midi, puisque le Darshan s'est terminé à 4h30 de l'après-midi. Et j'étais à quelques mètres d'Amma. Et j'ai essuyé des visages de femmes et d'enfants pendant toutes ces heures, des milliers de visages. J'ai vécu une expérience très, très forte intérieurement.
j'étais immergée dans cet état de compassion et d'amour, dans ce flot d'amour. J'avais beau regarder ma montre, elle tournait à une vitesse incroyable, le temps n'existait plus.
ശരിക്കുള്ള സദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശിഷ്യന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ക്ഷമ, ശിഷ്യൻ്റെ എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് അവൻ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ സദ്ഗുരു. അല്ലാതെ ശിഷ്യനൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആണ് സദ്ഗുരു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് ശരിക്കും എല്ലാവരും വലുതിനെ അനുകരിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഗുരുവിൻ്റെ പേര് തന്നെ ചീത്തയാക്കി കളഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതകല എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വമാണ് ഗുരുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം രണ്ടു തരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഡോക്ടറാണ്. മറ്റേ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം തരുന്ന ഗുരുവാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതികത്തിൽ ചിലത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശം വേറെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നേടുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മത്തിലും നമുക്ക് ചിലത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാത്ത കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടോണിക്ക് 2 സ്പൂൺ കഴിക്കേണ്ട കുപ്പിയോട് കുടിച്ച അപകടം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ മാപ്പ് നോക്കിപ്പോയാലും കൊള്ളക്കാരും കൊലക്കാരും. അപ്പം അനുഭവിച്ചവർ, ചന്ദ്രനിൽ പോയവർ പറയുന്ന, ചന്ദ്രനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളിലേക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഗുരുശിഷ്യബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. ആളുകൾ വേറെ കാഴ്ചപ്പാട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി ഇപ്പോൾ 2 6 ബുക്ക് എടുത്ത്, ആദ്യം എടുത്ത 2 6 ബുക്കാണ്. മൊത്തം വൃത്തിയിട്ട ബുക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായിപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യബന്ധം പറയുന്നില്ല.
സാധാരണ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറയും ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചൈതന്യം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം. ഉപാധിക്കുള്ള കേടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഉപാധിക്കുള്ള കേടുപോലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉപാധി അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുള്ളൂ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് എഴുതി സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ആ സ്റ്റോപ്പ് പോലാണ് മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയും നമ്മൾ അടുത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മരണം ശരിക്കും തത്വം അറിഞ്ഞവനൊരു ആഹ്ലാദമാണ്. ഇപ്പം ഈ കുളിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ആ നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുന്നവനൊരു ആനന്ദത്തിൻ്റെ തത്വമാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അടുത്തയിലേക്ക്. ഗംഗാനദി പവിത്രമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ബനാറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാക്കൾ ഇരുന്ന സ്ഥലമാണ്, പഴയ പുണ്യതീർത്ഥമായിരുന്നു. മഹാത്മാവിരുന്ന് അവിടെ മഹാത്മാക്കൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു. സാധനം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് അതുപോലാണ് ഒരു മഹാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫ്യൂം ഫാക്ടറി എന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സുഗന്ധം അതിൽ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഗന്ധം നമ്മുടെ എത്തി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല തരംഗങ്ങളുള്ള അന്തരീക്ഷം അവിടെ പുണ്യതീർത്ഥം. പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി നിരന്തരം ആ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാകും. പിന്നെയും പോയി ജനങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏകാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റലിയിൽ അസിസി അവിടെ മഹാത്മാവ് സമാധിയായ സ്ഥലം, അവിടെ ജനങ്ങളെല്ലാം പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പേര് തപസ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ബനാറസ് ധാരാളം പേരൊന്ന് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മരണമുണ്ടായിരുന്നു.
रक्षा करो വിശ്വാസം രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻവരേറ്റിയില്ലത്. രാമന്റെ കാലത്ത് അസുരൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തു, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കുടിയേർപ്പാർത്തു. കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് ഒന്നും അതിലും കുടികളെടുത്തു, എന്നുവെച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ കുടിയേർപ്പാർത്തു. ഇപ്പോഴും അതിലും വളരെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടിയേർപ്പാർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ അസുരനെയാണ് നിഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കും സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വാർത്ഥയും ദുരാഗ്രഹവും ദുർമോഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിന് ശാന്തി സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മളൊരു വലിയ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ്. തോക്കോ ബോംബോ എന്ത് ബാഹ്യമായി ചെയ്യേണ്ട യുദ്ധമല്ല. സ്നേഹം, വിശ്വാസം, ത്യാഗം, വ്യാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്ത് ഉള്ളിൽ നടത്തേണ്ട യുദ്ധമാണ്. ഇത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകില്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും പ്രഭാവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. നമുക്കറിയുന്ന കടലിനടയെ പറ്റിയും ശൂന്യാവസ്ഥയിൽ പറ്റിയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ച് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവയേക്കാൾ വളരെ അടുത്ത മുഴുവൻ ലോകത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ഒരു യാത്രയും സംഘടിപ്പിക്കാറില്ല. ഇന്ന് കൂടുതൽ വലിയ സ്ക്രീനുള്ള ടി വിയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം. സ്ക്രീൻ വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വലുതാകുന്നില്ല, ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ വരുന്നു. ചെറിയ അഴുകിനെ പോലും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ള വാക്യക്ലികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കൂടുന്ന അഴുക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല. ജീവിതത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്നതും വൈരുദ്ധ്യമാക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, നമ്മെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ പുറലോകവും സാഹചര്യം ശരിയാക്കാൻ നോക്കി നമ്മളെ ശരിയാക്കാൻ മറക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാഹചര്യത്തിന് അടിമയാകുന്നു, നമ്മളെല്ലാ ദുഃഖത്തിനും അടിസ്ഥാനമാകും. നമ്മ എന്ന് എടുത്തും പറയും, ശാരീരികവും മാനസിക 90% പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞകാല ദുഃഖങ്ങളിലും വേദനകളും എടുത്ത മുഴുവനാണ്. നമുക്കറിയാം പുറലോകത്ത് 100% ആനന്ദം കിട്ടിയില്ല, ആകാശത്തോട്ട് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലാണ്, കറിക്കൂട്ടി പോയിട്ട് ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലാണ്. അതുകൊണ്ട് പകുതി ഉറങ്ങിയും കുറച്ച് ബാല്യതവനും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നല്ലത് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ ഉത്സവമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ടുഡേ ഈ നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്.
फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे। Do you know how much time the sun orbits around the galaxy? Very difficult question. It takes 250 million years. So friends, we are such a universe. The whole world is connected. The Earth is one of the very insignificant planet in the whole of our galaxy. So what we can do to our people, always dream that how I can be a useful citizen. You know, the Earth rotates in 4 axes. It takes 24 hours. You get day and night. When the Earth orbits around the sun, it takes 1 year. What is the meaning when we say Amma has is age 50 years? It means Amma in the Earth, she have orbited around the sun 50 times. You can ask me questions in my website www.presidentofIndia.nic.in. God bless you. Ladies and gentlemen, Her Holiness Sri Mata Amritanandamayi Devi,
जिनकी करुणा ही अपार है, आंखों में है प्यार है, करुणा ही अपार है, आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा ही अपार है, आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा ही अपार है, आंखों में है प्यार, जिनको दर्शन पाके सब हो जाए मेरा, तोड़े संतोष मारे, 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 जिनकी करुणा है अपार है, आंखों में है प्यार, जिनकी करुणा है अपार है, आंखों में है प्यार, जिनके मन में है विश्वास, पसीना मेरी करती है, जिनके मन में है विश्वास, पसीना मेरी करती है, सब
जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी